नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अगस्ट 3 तारिख सोमवार आसतु मात्र किछि मिनिट रे जानि नेबा ओडिशा देश विश्वर आज 20टी सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण ताजा खबर। वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु आपनको गोटिए छोटिया अनुरोध जदि हमर ए प्रयास आपनको भलो लागुथाए तेबे वीडियो को गोटिए लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु तेबे आ विलंब न करि चलंतु आरंभ करिबा आज 20टी बड़ खबर। आज प्रथम खबर राष्ट्रपति गस्त पई ब्रह्मपुर पुलिस रो ट्रैफिक एडवाइजरी 4 और 5 अगस्ट रे लागिबो कटकणा 4 और 5 अगस्ट रे बदलिबो रूट। राष्ट्रपति गस्त पई ब्रह्मपुर पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। अगस्ट 4 और 5 तारिख रे ब्रह्मपुर एवं तप्तपाणी गस्त कार्यक्रम पई एडवाइजरी जारी होईछि। ट्रैफिक नियंत्रण एवं जानवाहन रो सुगम चलाचल सुनिश्चित करिबा पई ट्रैफिक कटकणा लागू करा जाईछि। परवर्ती खबर बन्या सहायता आसिला 500 कोटी। बन्या रे 23 जिला प्रभावित पानी छाड़ीबार 72 घंटा रे क्षयक्षति आकलन। राज्य रे बन्या स्थिति सुधुरुछि एही सूचना दैछन्ति राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। से कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र गृहमंत्री अमित शाह अग्रिम 500 कोटी टंका बन्या सहायता राशि प्रदान करिसंती। चलित बन्या रे 23 जिला प्रभावित होईछि। क्षयक्षति आकलन पई कृषि और राजस्व विभाग काम आरंभ करिछि। राजस्व अधिकारी गां को गां जाई रिपोर्ट प्रस्तुत करिवे। यहाकू संवेदनशील और मानवीय दृष्टि आकलन करने को जिलापाल मानकू निर्देश दिया जाइछि। पानी छाड़ीबार 72 घंटा भितर क्षयक्षति आकलन कराजिबो बोली राजस्व मंत्री कहिसंती। नलकूଅ कूଅ समेत समस्त जल उत्स विशोधन हेउछि। विशोधन न हेबा जाय पीबा पानी लोकंक पाखरे पहुंचिबो। साप कामुडा इंजेक्शन मौजूद अछि। तुरंत क्षयक्षति आकलन सह अंगनवाड़ी और स्कूल रो क्षति रिपोर्ट मध्ये मागा जाइछि। एथिपई स्वतंत्र अनुदान दियाजिबो बोली राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती। परवर्ती खबर नीट पीजी 2026 रे बड़ परिवर्तन परीक्षार्थी को मिलिबो निज राज्य रे सेंटर सुजोग। नीट पीजी 2026 परीक्षार्थी पई आसीछि एक आश्वस्तिकर खबर। एणिकी दूर दूरांतर परीक्षा केंद्र को जीवा पई आउ दौड़ा धपड़ा करबा को पड़िबो नाही किबा शेष मुहूर्त रे यात्रा पई योजना करबा को पड़िबो नाही। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु परीक्षा परिचालन रे अनेक बड़ परिवर्तन करा जाइछि जहा द्वारा छात्र छात्री माने सहज रे बिना चाप रे परीक्षा देई परिबे। परवर्ती खबर पाक आतंकी टार्गेट रे मुख्यमंत्री बड़ षडयंत्र पंड शुभेन्दु अधिकारी को हत्या योजना अभियोग रे 2 गिरफ। पश्चिम बंग राजनीतिक मैदान एबे एक भयंकर षडयंत्र केन्द्रबिंदु पलटिछि। पश्चिम बंग मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी को हत्या करबा पई सीमा पार रचा जायतिबा एक बड़ धरणर योजना को पंड करि दैछि पश्चिम बंग पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स। एही रहस्यजनक आतंकवादी मॉड्यूल रो पर्दाफाश हेबा परे एबे सारा देश रे चांचल्य खेली जायछि। पश्चिम बंग पुलिस रो स्पेशल टास्क फोर्स एक बड़ धरणर सफलता हासिल करिछि। ए राज्य रे एक भयंकर आतंकवादी मॉड्यूल रो पर्दाफाश करिबा सह एसटीएफ 2 जण सन्निध्यों को गिरफ करिछि। सबुठारु चकित कला भली तथ्य हेउछि ए आतंकवादी गोष्ठीर सीधासळख संपर्क पाकिस्तान सह रहितिला एवं सेमानको हिट लिस्ट रे पश्चिम बंग मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी मध्ये थिले। परवर्ती खबर ओडिशा रे निशामुक्त युव विकसित भारत संकल्प अभियान सामिल हेले 1 कोटी ऊर्ध्व युवक युवती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान रे देश रे युवपीढ़ी मध्य निशा मुक्ति अभियान निशामुक्त युव विकसित भारत संकल्प अभियान आरंभ होईछि। एही अवसर रे ओडिशा रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मध्य एही कार्यक्रम शुभारंभ करिसंती। स्थानीय कलिंग स्टेडियम ठारे केंद्र युव व्यापार और क्रीड़ा मंत्रालय अधीनस्थ माई भारत द्वारा परिचालित यह जातीय कार्यक्रम को राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी क्रीड़ा और युव व्यापार विभाग मंत्री सूर्यवंशी सूरज समेत शताधिक छात्र छात्री आभासी माध्यम देखिथिले। राज्यपाल डॉक्टर कंभमपति उपस्थित समस्त को निशामुक्त युव विकसित भारत संकल्प अभियान शपथ पाठ कराइथिले। परवर्ती खबर पीबीजी साल जोरथन को पताका देखाई शुभारंभ कले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन परिसर में आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे पीबीजी साल जोरथन को पताका देखाई शुभारंभ करिसंती। एही ऐतिहासिक दौड़ राष्ट्रपति अंगरक्षी पीबीजी 253 वर्ष व्यापी गौरवशाली ऐतिह्य एवं कारगिल युद्धर 27 वर्ष पूर्ति को स्मरण करने आयोजित होइतिला। अभियान शुभारंभ करी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिसंती जे सैनिक एवं सशस्त्र बाहिनी मध्य संपर्क को सुदृढ़ करने जोरथन एक महान मंच। से कहिसंती प्रकृत नायकों को समर्थन शीर्षक ई कार्यक्रम सैनिकों समर्पण एवं बलिदान को सम्मान करे एवं लोकमान को सेमानक सहित ठिया हेबा को प्रेरणा दे थाए। परवर्ती खबर सिंधु चुक्ति स्थगित पाकिस्तान को भारतर कड़ा जवाब। सिंधु नदी जल चुक्ति को स्थगित रखिबा पई भारत नैथिबा निष्पत्ति को अमेरिका रे अवस्थापित भारतीय राष्ट्रदूत
ବିନୟ କ୍ୱାତ୍ରା ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସଦ୍ଭାବନା ଓ ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିସାରିଛି। ଭାରତର ସ୍ଥଗିତାଦେଶ କେବଳ ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ବୁମ୍ରା। ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ପ୍ରତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ବିସିସିଆଇ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସିଓଇରେ ପୁନଃ ଥଇଥାନରେ ଥିବା ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ସର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ଲାଗି ଘୋଷିତ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫିଟନେସ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଭାରତର ତାରକା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ରବିବାର ତିରୁମାଲା ସ୍ଥିତ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଅବସରରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମାହିକା ଶର୍ମା ଥିଲେ। ଉଭୟ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ମାହିକା ପାରମ୍ପରିକ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଭୁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳର ଉଭୟଙ୍କ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଉ ହେଉ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲନିନୋ ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର। ପଜିଟିଭ ଆଇଓଡି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମଓଙ୍କ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି ଏଲନିନୋ ପ୍ରଭାବ। ଏଲନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକରୁ କମ୍ ବର୍ଷିବା ଆଶଙ୍କା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରରେ ପଜିଟିଭ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ ଡାଇପୋଲ ବିକଶିତ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଲନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଅନେକାଂଶରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳିଗଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଫେରି 5 ମୃତ 41 ନିଖୋଜ। ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳିଗଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଫେରି 5 ଜଣ ମୃତ 41 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମାଦୁରା ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ। ଫେରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 41 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବାରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଫେରିରେ 271 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଜାଭାର ସୁରବାୟା ଠାରୁ ଫେରିଟି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣ ସୁଲାଭେସିର ମକ୍ସରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଫେରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 225 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହମାସ କରିବ ସରେଣ୍ଡର, ଗାଜାରୁ ହଟିବ ଇସ୍ରାଏଲି ସେନା, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୂଟନୀତି ଘଟଣାକ୍ରମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ହମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଓ ଗାଜା ପଟିରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ଫେରିଆସିବାକୁ ନେଇ ଐତିହାସିକ ରାଜିନାମା ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷର ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ହମାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜିନାମାକୁ ନେଇ ନିଜର ସହମତି ରଖିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କିଛିଟା ସର୍ତ୍ତ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ହମାସ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ହତିଆର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜେସନ ଫୋର୍ସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ଏବଂ 5000 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆମେରିକୀୟ ଜେନେରାଲ ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତସଲିମା ନସରିନ ଖୋଲିଲେ ବାଂଲାଦେଶର ଗୁମର, ୟୁସିସି ଉପରେ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ। ବାଂଲାଦେଶର ନିର୍ବାସିତ ଲେଖିକା ତସଲିମା ନସରିନ ତାଙ୍କ ଦେଶର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଖାସ କରି ହିନ୍ଦୁ ସମୁଦାୟର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ବଦଳିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେପରି କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦିଓ ଅଲଗା ଅଲଗା ସରକାର ଶାସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ କଠୋରତା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅଭାବ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଲେ ରଶ୍ମିକା। ଆହତ ଯୋଗୁଁ ଏବେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ରଶ୍ମିକା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ରଣବାଲି ଓ ମଇଶାର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁସାରେ 2ଟି ସିନେମାରେ ଆକ୍ସନ ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଭୀର ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିହାର। ବିହାର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 4 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଉଦ୍ଯାପିତ। ବିହାର ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଶ୍ରେୟସୀ ସିଂଙ୍କ 4 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ
ସଚିବଙ୍କ ସହ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, କ୍ରୀଡ଼ା ବିଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ଖୋଜିବା ଉପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଶା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ, ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଜେନ୍ଜିଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଶା ବିରୋଧରେ 100 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାରା ଦେଶରୁ 10,000ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରୁ ଯୁବକମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ମାଇ ଭାରତ ଭଲଣ୍ଟିୟର୍ସ, ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଣ ସରକାରୀ ସଂଗଠନ, ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନ ଏବଂ 125ରୁ ଅଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 26,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଭିଯୋଗ। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ଏସ୍ପି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 2017ରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ 26,000ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏସ୍ପି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। ରବିବାର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଜୋରଦାର ଉଠାଇବ। ଅଖିଳେଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରି ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଦଳିତ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମୁଦାୟର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଶେଖ୍ ହସିନା। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଣାଇବେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବାର ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଶେଖ୍ ହସିନା। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ଭାରତରେ ଶରଣ ନେବାର ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ସାର୍ବଜନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହସିନା ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ FCCASS ଦ୍ୱାରା ଭର୍ଚୁଆଲ ହୋଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ବାବଦରେ କହିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ମଥୁରା ରୋଡ ସ୍ଥିତ ମାର୍କ ଟଲି ଅଡିଟୋରିୟମରେ ହେବ। ଏହା ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କ୍ଲବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ 15 ବର୍ଷର ଶାସନ ସମାପ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜ ଜଳମାର୍ଗ ଖୋଲିବା ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ଇରାନ। ଆମେରିକାକୁ ଦେଲା କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ବଢିଲା ଚିନ୍ତା, ଖୋଲିବ ନାହିଁ ହରମୁଜ। ଆମେରିକା ସହ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଏବଂ ହରମୁଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ଖବରକୁ ଇରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଉପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ସହ ଇରାନ ସହ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଖୋଲିବା ନେଇ ସହମତି ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇରାନ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ଦାବିକୁ ଭୁଲ ଆଖ୍ୟା ଦେବା ସହ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ଆମେରିକାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ବାରାକ ରବିଦ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଇରାନ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି।